Hi everyone, I'm Dr. S. Samir Pasha, HOD, Department of Political Science, Government First Grade College, Devanadi. In this class, I'm going to explain you about session number 31, BNU, Political Science, 5th semester, paper 5.1. The title of the paper is Indian Constitution, Institutional Framework, Unit 3, session number 31. The topic is the President of India, powers and duties, especially military, finance and miscellaneous powers of Indian President. Financial powers and functions of the president. ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಸಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ 5.1 ಇದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಚೌಕಟ್ಟು, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟಾಪಿಕ್ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೈನಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. India's president also has financial authority. Without president's approval, no money bill or finance bill can be presented in the parliament. In addition to present the annual financial statement, that budget, to both houses of parliament, his assent is required. That is essential. The central government's revenue and expenditure estimates for the coming year are shown in this statement. The budget. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲೂ ಮಂಡಿಸಬೇಕು. ಮುಂಗಡ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಂಡಿಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಇವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಟ್, ನೋ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ, expenditure, or collecting revenue, taxation for government objectives cannot be tabled in the parliament. Without prior permission of the president, the government cannot collect the money and it cannot expenditure the money. It cannot spend the money for public purposes. Before doing that, the government must seek the permission of the president. The president is required to place the report of CAG before the parliament. He or she allocates the share of income tax between center and the states. Moreover, the President of India constitutes Finance Commission once in every 5 years. He also controls the contingency funds for unforeseen situations like drought, earthquake, flood, etc. However, all these financial powers are subject to the backing of the cabinet headed by PM. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ CAG, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಪಾಲನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರತಿ 5 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರ, ಭೂಕಂಪ, ಪ್ರವಾಹ ಮುಂತಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಿಧಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. The president is vested with judicial powers. This enables him or her to gather the advice of the judiciary to an inquiry related to law or fact which is of public importance while giving assent to a bill. Before giving assent to a bill,
The advice of the judiciary can be taken by the president. The Supreme Court has the power to give advice to the president, but that advice is not binding upon him. This advice is, however, not binding on president per se. Likewise, the judiciary is bound to offer advice only on the matters pre-constitutional agreements and treaties. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಸಲಹೆಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪೂರ್ವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನ್ಯಾಯಾಂಗದಿಂದ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಲಹೆನ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಲಹೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಏನಲ್ಲ. ಇವರು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸಲಹೆನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇವರು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೂಲಕ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವ, ಮುಂದೂಡುವ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಬದಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿದೆ 72ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಲಹೆ ಕೇಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ 143ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು, ಬದಲಿಸುವ ಅಧಿಕಾರನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಂಡನೆಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 72ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ಬಯಸಿದರೆ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬಹುದು, ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ರವರನ್ನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ 76ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್. ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಇವರು ಕೇಳಬಹುದು. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಸಲಹೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಲೇಬೇಕನ್ನೋ ನಿಯಮ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 143ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳು, ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇವರು ಕೇಳಬಹುದು. ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಡನ್ of the president under Article 72 is different from judicial power, as the president can grant pardon or reduce the sentence of the court even if a minimum punishment is specified. He or she can even suspend, remit or commute the sentence in certain cases. This power is founded on consideration of public good and public welfare. It is a power of clemency exercised to correct judicial errors and undo instances of miscarriage of justice. The decisions concerning pardoning by the president are independent of the views of the prime minister or the majority of Lok Sabha, but in most cases the cabinet is consulted. ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಕಲಂ 72ರ ಪ್ರಕಾರ 72ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕ್ಷಮಾದಾನದ ಅಧಿಕಾರವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣನ ಬದಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ತೀರ್ಪನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರುಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ದೋಷಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬಹುಪಾಲು ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 72, the President of India can pardon, remit, reprieve, respite or commute sentences in the following cases when punishment is for an offence against union law, punishment is by a military court, sentence is that of death.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ 72ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಬಹುದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದಾಗ ನಂಬರ್ 1, ನಂಬರ್ 2 ಸೇನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನಂಬರ್ 3 ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. As the head of the state, head of the nation, the president is the supreme commander of Indian armed forces. He is entitled to declare war or conclude peace treaty on the recommendation or advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. He can declare war or he can declare peace. However, the exercise of this power is regulated by the rule of law. Many important contracts and treaties are signed in his name. He also appoints the chiefs of ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸೈನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮಹಾ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು. ಪ್ರಧಾನಿಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸು ಅಥವಾ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಲು, ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಅಧಿಕಾರದ ಬಳಕೆಯು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರು ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ. ಇವರು ಸೇನೆಯ ಸೇವಾ ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ದಂಡನಾಯಕರನ್ನ. ಆರ್ಮಿ, ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೇವಿ ಈ 3 ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇವರಿಗಿದೆ. Emergency powers. Part 18, Article 352 to 360 of the Constitution. The President is vested with vast emergency powers. He or she can impose 3 kinds of emergencies, namely, number 1, emergency on account of war, external aggression, or armed rebellion. Article 352. When the security of India or any part of it is threatened by war, armed revolt, or external attack, the President of India may issue a proclamation of national emergency for any period. Number 2, emergency due to failure of constitutional machinery in a particular state. Article 356, state emergency. This type of emergency can last up to 3 years at the most. During such emergency, the President shoulders and executive powers of the state, and the Parliament takes for the state's legislative assembly. The expenditure is also incurred from the consolidated fund of the state on the approval of the President. The President can impose state emergency on the basis of Article 356 if the government is dissolved, if the state legislative assembly dissolved. Constitutional crisis may arise at the state levels. At that time, the President can impose state emergency on the basis of Article 356 recommended by the Prime Minister and his ministry. Financial emergency, article number 360. It occurs when there is a threat to the financial stability or credit of India. It may be extended indefinitely. During such an emergency, the salaries of officials may be reduced, all money bills may require president's assent, and all state governments may be ordered to observe measures or financial property as directed by the central government. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ 18ನೇ ಭಾಗ, ಸಂವಿಧಾನದ 352ರಿಂದ 360ರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 3 ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಯುದ್ಧ, ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಅಥವಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ. 352ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವು ಯುದ್ಧ, ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬರ್ 2, ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, 30 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ 356ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಸಂಚಿತ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂವಿಧಾನದ 360ನೇ ವಿಧಿ, ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 356ನೇ ವಿಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 352ನೇ ವಿಧಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 360ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಹಣದ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಔಚಿತ್ಯದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. Diplomatic powers and functions of the President of India. Number 8. The President represents India in international forums where his presence is ceremonial. He also sends and receives diplomats or ambassadors, that is, Indian Foreign Service officers. Moreover, all international agreements and treaties are negotiated and concluded in the name of the President, though they are carried out by the Prime Minister and his cabinet with the sanction of the Parliament. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ಸೇವೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ IFS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸೋ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರನೂ ಇವರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪುಟ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Veto power of the President of India. Article 111. Veto power of the President of India. After a bill is passed by the Parliament, the President is required to approve it. As per Article 111 of the Constitution of India, when a bill comes before the President, he can either assent or withhold or resend it for reconsideration. This very control of the President over the bill is referred to as veto power. The bill comes before the President can sign on it or send it back to the Parliament. This power is considered as veto power. There are mainly 3 kinds of vetoes, namely, number 1, absolute veto, which allows the President to withhold his or her assent on the bill. This causes the bill to not become an act. He can totally withhold the bill. Second one, suspensive veto, which allows the President to return the bill to the Parliament for reconsideration. Number 3 is pocket veto, which literally means to pocket a bill for endless time, enabling the President to not act upon the bill. However, in case of constitutional amendment bill, the President is bound to give his assent. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ 111ನೇ ವಿಧಿ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 111ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ತಡೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನೇ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರನ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ವಿಟೋ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಟೋ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಮಸೂದೆಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಟೋ ಈ ವಿಟೋ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ.
ಎರಡನೇದಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಸೂದೆನ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೀಟೋ. ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೀಟೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದು ಸೈನ್ ಮಾಡದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎರಡನೇದು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸೋದು, ಮೂರನೇದು ಪಾಕೆಟ್ ವೀಟೋ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದು, ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಮಸೂದೆ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಸೂದೆನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ತಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಮಸೂದೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದನ್ನೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ವೀಟೋ. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಲಹೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಿವೇಚನಾ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನರಿ ಪವರ್ಸ್. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆ ಬಳಸಿ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನ ನೇಮಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ಸಂಸತ್ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೀಟೋ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಸಂಸತ್ತನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಂಸತ್ತನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನರಿ ಪವರ್ಸ್. ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೆಷನರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ PM. After the election of Lok Sabha, no political party gets full majority. Such time, the president has the power to use his discretionary power to appoint a person as a prime minister, a party which got more seats than other political parties. But no political party get absolute majority. At that time, he can use his discretionary power before appointing the prime minister. Second one, at the times of consenting on bills, at the times of exercising veto power, he can use his discretionary power. Lastly, at the times of dissolving Lok Sabha, before the term of 5 years, sometimes Lok Sabha may be dissolved. Before dissolving Lok Sabha, he can use his discretionary power. Conclusion. The President of India is known as the executive head. However, he is just a symbolic head who is sometimes referred to be a rubber stamp. Even though the President has numerous powers, many of them are ineffective. This is because all his powers are subject to the will and whims of the Council of Ministers. Furthermore, the President is not involved in day-to-day operations of the state, and the true executive authority is placed in the Council of Ministers, which is led by Prime Minister. As a result, the Prime Minister is the true head of the state, whereas the President is merely nominal head. ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈತನ ಅಧಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೈಜವಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.